से बालीझरा ए पारादीप उपकंठरे बालीझरा ग्राम ए बालीझरा रे आमर बाबा आखंडलमणि मंदिर अच्छी जेहेतु बर्तमान आम बोलबम यात्रा करुचे शिवं मास बोली आम कही था श्रावण मास को से आम बाबांकर तो अनेक नाम अच्छी आम शिवंकर नाम अनुसार आम जो ठीक जाऊँ शैवपीठ मान को ये हूँ से शैवपीठ यही शैवपीठ ठारे नामकरण अच्छी बाबांकर जे बाबा आखंडलमणि बाबा आखंडलमणिकर महिमा कौन रही आउ ए स्थान रे प्रभुंकर आविर्भाव होइथिला ना स्थापन करा जाइछि तत्सहित आम संस्कृति आम हिंदू सभ्यतार किपरि उत्कृष्ट भाव में आम मैंने आगु को गति करुचे से विषय आम पूजकों सह कथा हेबा कहीं अंचलवासी मान कथा हेबापई आम चेष्टा करी अंचलवासी मान मध्यरु केही सेपरि कहवाकू चाहूना इच्छा प्रकाश करूना जहाँ भी रहू आम चेष्टा करिबा पूजकों सह ए विषय आलोचना रखिबा बाबा आखंडलमणिकर नामकरण एपरि कहीं रखा जाइछि पूजा विधि सबू कौन अच्छी से विषय आलोचना रखा बाबा आखंडलमणि मंदिर आम मंदिर रे पूजा करुछु देवादेवी मानक किंतु ए स्थान रे आम किछि लक्ष्य कलु जे आमर से अतीत समय रे आमे माने कौन करि थाउ ना विभिन्न वृक्ष को पूजा करि थाउ एठारे आमर माँ मध्य सेपरि वृक्ष को पूजा करुछंती काहेकि ना अतीतर परंपरा बा आम संस्कृति रे यह सब रही आसी जो समय रे आमे सूर्य को नदी को एवं वृक्ष गुड़ी आदि को पूजा करूथुलु से समय वर्तमान उपनीत नुहे तथापि आमर से परंपरा मध्य वर्तमान सुधा चली आसी आखंडलमणि निकट को आसी बालीझरा ठारे प्रभुंकर ये जो स्थापन करा जाइछन्ती किपरि स्थापन करागले पूजा पद्धति किपरि सब अच्छी ए विषय आसंदा ननांग सह कथा हेबा श्रावण मासर अर्थ धरा पृथ्वी प्रथम जब सृष्टि आरंभ है श्रावण मसटा जल लगी उपरू जल लगी हुए तेणु से लगी मंदिर मानक समस्त मानसिक उद्यापना कर जल लगी करते श्रावण मासरे शिव शयन करिथांती कहीं ना से गरल पान करते समुद्र मंथन से शिव तो कहले शिव तांकर अनेक नाम सब कहीं कराई आज्ञा से विषय कह अनेक नाम कह शिव शिवंकर सहस्र नाम जो जगार ठाकुर पाताला जो कहते ठाकुर उठी था से जगह को लेकिन नामकरण करा जो मैंने स्थापन कराए तथापि से भी से जगह को लेकिन नामकरण कराए जोड़ा आमर कहते जोगी हेले महादेव तांकर स्थान कौन स्थान स्थान हूँ मशाणी स्थान शिव मंदिर तो आप जानते जे से मंदिर रे केवल लिंग पूजा पाई पार्वती भी पूजा पाती ना से स्थापन करी लोक मानकर मानसिक पूरण कर मृत्युंजय मंत्र जप कले कौन है मृत्युंजय मंत्र को उद्धार माने जप कले जड़े कष्ट पाँच जड़े कष्ट पाँच तार समय है कि कष्ट पाँच मृत्युंजय मंत्र कले सी प्राप्त हो जाए है वैकुंठ प्राप्त हो जाए आ मृत्युंजय मंत्र पढ़ले भी जदि किसी दोष दास लगी थाए से दूर हो जाए कर्म किछि भूल करिथांती बोली सेथिपई सेमानंकर ये सब घटना घटी थाए से भोगुचंती यह कौन सत्य आज्ञा यहाँ जिते दूर आम जानवे सत्य किंतु से जो आमर मंत्र पढ़ेवा द्वारा किसी जे जड़े केबे चाहे ना माने मरवाई है ता समय आसी पहुँचाए जिते जंत्रणा हुए से भावे मु आर पारी पलैले बोधे शांति रही समय हाँ ये कष्ट मु सही पारुनी से मृत्युंजय मंत्र भी धारण कर महामृत्युंजय मंत्र जप कले से पारि ही पारती से दुख कष्ट हरण हो जाए महामृत्युंजय मंत्र पाठ कले जदि ताहा संभव होउछि आज्ञा ताहले हमर एते रोगी माने सब रही द्वारा आम मैंने अधिक दिन बंचवाक चेष्टा करुछु तथापि आम जो महामृत्युंजय मंत्र जप करने द्वारा आमर जो वार्धक्यर जो समयटा केमती शीघ्र सरी जाऊ बा मोर मृत्युटे शीघ्र हो जाऊ आमर आध्यात्मिकता आम आध्यात्मिकतार आम या ग्रहण करुचे
ଏବଂ ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ କରି ଆସୁଛେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଶିବଙ୍କର ହେଉଛି ସର୍ପ ହେଲା ତାଙ୍କର ହାର କହିଲେ ଚଳେ, ହାର ଗଳାରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସର୍ପ ରହନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ସେ ଗୁରି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ସର୍ପଙ୍କୁ ଶିବ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ନା ଗରଳ ପାନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ? ନୀଳକଣ୍ଠ ପିଇଥିଲେ ବୋଲି ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେଉଁ ଗରଳ ପିଇକି ଗୋଟେ ଦେବତା ହିଁ ସେ ଶିବ ହେଲେ ହଜମ କରିଦେଇଥିଲେ ଯାହା କହନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ପ ବି ଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଯେ ମୋ ଗରଳକୁ ଇଏ ନେଇଗଲା ପରେ ବି ସତେଜ ରହିଛି, ସେଥିଲାଗି ଶିବ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗ ପୂଜାର କିଛି ଅଲୌକିକ ସେମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଇଛି କେବେ? ଅନୁଭବ ହେଇଛି, ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ନଥିଲେ ଅନୁଭବ ଜଣେ କରିପାରିବନି। ଯାହା ପାଖରେ ଭକ୍ତି ସେ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭବ କରିବ, ଆଉ ସେମିତି ନ କରିଥିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ କେହି ଆସନ୍ତିନି। ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଏଇ ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବେଲପତ୍ର ହେଉ, କ୍ଷୀର ହେଉ, ଗଞ୍ଜେଇ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହାୟକରେ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିବାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି। ଶିବ ଲିଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିଲେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଶିବ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? ହଁ, ଶିବ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। କ୍ଷୀର ହେଲା, କ୍ଷୀର ପସନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାଙ୍କର ମନ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଥାଏ ସେଇଟା ଦେଲେ ଦେବତାମାନେ ଶାନ୍ତି ଥାନ୍ତି। ନାଇଁ, ମନ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ଦେବତାଙ୍କର ଆପଣ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଗରଳ ପାନ କରିଥିବାରୁ ଶିବ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛେ, ତ ଜଳ ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ରହି ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ କ୍ଷୀର କାହିଁକି ଆମେ ମାନେ ଘର୍ଷଣ କରିବା ବା ଦେବା, ଗଞ୍ଜେଇ କାହିଁକି ଆମେ ଦେବା, ଏକଥା କ'ଣ ଶିବ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କର ବୋଲି? ଏଇଟା ନ କଲେ କ'ଣ ଶିବ ଆମ ଡାକ ଶୁଣିବେନି? ଶୁଣିବେ, ମନର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭାବଟା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରଟା ଦିଆଯାଏ ଏଇଥିପାଇଁ, କେତେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମର ଯେଉଁ ପାତଳା ଫୁଟା ଯେଉଁ ମହାଦେବ କହନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରାୟ ଗାଈ ଯାଇକି କ୍ଷୀର ଝରିଥାଏ ସେ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁର ବୋଧେ କ୍ଷୀରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ଗାଈଟା କ୍ଷୀର ସେଠି କାହିଁକି ଅଚାନକ ସେଠି କ୍ଷୀର ଝରୁଥିବାରୁ ଭଗବାନ ବୋଧେ ଶାନ୍ତି, ସେଇ କାରଣ ବା ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷୀର ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠାରୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷୀର। ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ତା ମାଆର କ୍ଷୀର ହିଁ ତାର ଅମୃତ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଥମ କ୍ଷୀର ଅମୃତକୁ ଆଣି ଆମେମାନେ ଯାହାର ବି ଯାହା କିଛି ରହୁଛି ପ୍ରଥମେ ଆଣିକିରି ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାଉ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି କି ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟଟି ଆମେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଦେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମର ଲାଭ ହେଲା? ଯଦି ଆମ ପିଲାଟି ଖାଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ଲାଭ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ କଥା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁ କଥା ଲୋକାଚାରରେ ରହି ଆସିଛି ସେକୁ ହିଁ ନେଇକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାଲିବା, ଏ କଥାକୁ କେମିତି ଆମେ ବୁଝିବା ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଥରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୂଜକ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଆସିକିରି କ'ଣ ଶିବ ଖାଉଛନ୍ତି? ଶିବ କେବେ କହିଛନ୍ତି କି ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଅ ବୋଲି? ଏଇଟା କେବେ ଭଗବାନ ନା, ସେ କେବେ ଏ କଥା କହିନଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମେ କ୍ଷୀରର ଲୋକାଚାର ହଉ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଦେଖା ଶିଖା ସଂସାର ପରି ଆମମାନେ ଚାଲୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ପୁରାଣରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଅଂଶ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଥିଲା। ସେ ଜଳରେ ବିଷ୍ଣୁ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭାସୁଥିଲେ। ସିଏ ଉପରେ ଗୋଟେ ମେଘାସୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଅସୁର ଥିଲା। ସେ ଅସୁର ମେଘ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ କୋପ କଲା, କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କିଏ ଅଛି ଜଳରେ ଭାସୁଛି, ଏ ଜଳରାଶି ସବୁ ମୋର। ତେଣୁ ସିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବଚସା କଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ପରାସ୍ତ ସେ ହେଲା। ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏଠି ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିଛି ତିଆରି କରିବା। ତେଣୁ ଇଏ କଥା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, ଆପଣ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନା ତେମେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିବ। ବ୍ରହ୍ମା ତପସ୍ୟା କଲେ, ସେ କିଛି ବର୍ଷ କାଳ ତପସ୍ୟା ରତ ରହିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କେବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ ସବୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ ଏଠିକି ଆସିଲେନି? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସେ ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ, କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ହେବ? ସେ ସବୁ ବିଷ୍ଣୁ ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଆରେ ବ୍ରହ୍ମା ପୁରୁଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ,
ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ପାଇଁ ନାରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ସେ ସେଠୁ ସାବିତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ସିଏ କିଛି କାଳ ଚାଲିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା, ଏଠି ବଡ଼ ଅକଳିଆ ହେଲା। ବିଷ୍ଣୁ ବିଚାର କଲେ ଇଏ ତ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିଲାନି, ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ଇଏ ତପସ୍ୟା କଲେ, ସାବିତ୍ରୀ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ୟାଙ୍କୁ କାମରତି ଯୋଗାଇ ଦେବା। କାମ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଇଏ କଲେ, ତାର କାମ ପୁରୁଷ ଠେଇଁ କାମନା ଶକ୍ତି ଉଜାଗର କରିବ। ଏବଂ ରତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସିଏ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଠେଇଁ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତି ଆସକ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଳନରେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ହେବ, ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବେ। ସିଏ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଇଯିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେ 4 ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି 4 ବେଦ। ଇଏ ରହିବା ପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଗୋଟା ମଳି ତ୍ୟାଗ କରି ଶିବଙ୍କୁ ସର୍ଜନା କଲେ ଯେ ଶିବ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଭସ୍ମ କରିବ। ଆମେ ଗ୍ରାମେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, ସ୍ଥାପନା କରିଛୁ। ସ୍ଥାପନାରେ ଲିଙ୍ଗ ତ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା ମନ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିରେ ଡାକୁଛି ସେ ଭକ୍ତିରେ ସେ ପାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତି କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପାଇଛି, ମୋତେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଏଠିକି ଆସିଲେ, ଠାକୁର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଘର କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡକ ମୁଁ କରିକି ରହୁଥିଲି। ମୁଁ ଦିନେ ଖରାବେଳେ ଶୋଇଛି। ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ସେଠି ଆଗରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଟିକେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣନ୍ତି। ସିଏ ଘର କରିନଥାନ୍ତି, ଘର ମଉଦୁଆ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ଆସନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ମୋ କତିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବାକୁ ଡିଆସିଲଟେ ନିଅନ୍ତି। ସିଏ ଆସି ମୋତେ ଡାକିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଖରାବେଳଟାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଉଠିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ କୁଞ୍ଜ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ହେଇଥିବ? ମୁଁ କ'ଣଟା କୁଞ୍ଜ ହେଇଛି ଏଠି? ଗଲା, ସେ କଥା ଚାଲିଗଲା। ଇଏ ବସ୍ତି ଠାକୁର ଥିଲେ ପ୍ରାୟ ସପ୍ଟେସନ ପାଖାପାଖି। ଇଏ ଠାକୁର ସିଟି ସ୍ଥାପନା ହେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି, ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କାୟ ସାପ ମୋ ପାଖରେ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଶୋଇଛି। ମୁଁ ମନ ଭିତରେ ନିଦରେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଦେଖିଲି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଇଏ କ'ଣ? ମୋର ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ପୂଜା ଅଛି। ଅନନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ମୁଁ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସି ବାହାରୁ ଯାଇ ଘରେ ଶୋଇଲି। ଶୋଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଯେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହଡ଼ା ଶୋଇଛି। ଗୋଟେ ହଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଛି। ମୁଁ ୟାକୁ ମନରେ ରଖି ମୁଁ ଘରେ କାହାକୁ ନ କହି ମୁଁ ସକାଳୁ କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲି। କର୍ମସ୍ଥାନରୁ ଆସି ଫେରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ହଣାମରା କରିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଠାକୁର ଆଣିବେ। ପଞ୍ଚପଲ୍ଲୀଠାରେ ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ଏକ ଠାକୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା। ଜମିବାଡ଼ିରେ ଘାସ ଚରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଈ ଯାଏ। ସେ ଗାଈଟି ସେଠି ଠିଆ ହେଇକିରି ସକାଳେ କ୍ଷୀର ଯାକ ସେଠି ସବୁ ବିନା ବାଛୁରିରେ କ୍ଷୀର ଚେରରୁ ସ୍ରବେ ଏବଂ ମାଟି ଖାଇଯାଏ। ତେଣୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କ୍ଷୀର ଆଉ ଦିଏ ନାହିଁ। ଘର ଲୋକ ସବୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଗାଈ କ୍ଷୀର କେଉଁଠି ଦେଉଛି, କ୍ଷୀର କ'ଣ ଆମେ ଦୁଇଁଲେ ଥାଏ। ତାକୁ ଜଗିଲେ, ଜଗିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗାଈ ସକାଳେ ହେଲେ ସେଠିକି ଚାଲିଯାଉଛି, ସେଠି ଚୁପକିରି ଛିଡ଼ା ହେଉଛି। ସିଏ କ୍ଷୀର ସ୍ରବୁଛି, କ୍ଷୀର ମାଟିରେ ଯାଉଛି। ସେ କିଛି ଲୋକ ଡାକିକିରି କଥାଟା ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ହେଲା, କହିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, କ୍ଷୀର ଗାଈ ଏଇଠି କାହିଁକି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ସେ ମାଟିକି ଖୋଦନ କରି ଦେଖିଲେ ତଳେ ମହାଦେବ ବାହାରେ। ସେଠି ସେ ପଞ୍ଚଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଠାକୁର କ୍ଷୀର ଖାଆନ୍ତି। ଗାଈଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲେ, ତେଣୁ କ୍ଷୀର ଖାଆନ୍ତି। କ୍ଷୀର ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଭୋଗ ଭାବରେ ଏମିତି ଲୋକ କଳ୍ପନାତୀତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସତ୍ୟ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣୁ ଯେ କ୍ଷୀର ଯଦି ଠାକୁର ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଅଇଁଠା କ୍ଷୀର କାହିଁକି ଖାଉଛନ୍ତି? ଅଇଁଠା କ'ଣ? ବାଛୁରୀ ପିଉଛି, ତା ଲାଳ ଲାଗିଛି, କ୍ଷୀର ତୁଆ ହେଉଛି, ସେ କ୍ଷୀର ଶୁଦ୍ଧ। ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ସେ ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ହେଉଛି।
ଲୋକଙ୍କର ମନର ଇଏ କଥା ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରିୟ କ୍ଷୀର ହେଉଛି ଅମୃତ, ତେଣୁ କ୍ଷୀର ମହାଦେବଙ୍କ କତିରେ ଭୋଗ କର। ହଉ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ନା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଉ ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷୀର ମାନେ ଢାଳିଥାଉ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଆମ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଥରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚୋରି କରିବି, ମୁଁ ଚୋରି କରୁଛି, ମୁଁ କଳା ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି, ମୁଁ ବହୁ ଟଙ୍କାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଗଲି, ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କହିଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଦେଉଛି। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜରିଆରେ ମୋତେ ଚୋରି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏସବୁ କରୁଛି। ଏଇସବୁ ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ରହିଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କିଛି କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ କଳା ଧନ ପାହାଡ଼ରେ ବସି ସେମାନେ ଆସିକିରି ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଭୋଗ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ଏସବୁ କିଛି ଘଟଣା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, କିଛି ଲୋକାଚାରରେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ଆଜ୍ଞା? ଦେବତା ଦେଖିନାହାନ୍ତି କେହି, ମୁଁ ବି ଦେଖିନି, ମୁଁ ସ୍ୱରୂପ ଅନୁଭବ କରିଛି। ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଅନୁଭବ କଥା କାହିଁକି କହି ହୁଏ ନାହିଁ, କେହି ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି କେବଳ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ। ଠାକୁର ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପୂଜା କରିବ ସେ ଯେଉଁଠି ଡାକିବ ସେଠି ଡାକିବ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକାର ମତାମତ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, ଠାକୁର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି, ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ବୋଲି, ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ପାଟିରେ ଆମର ପଶିବ ଆମେ ଭାବିବୁ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ଠାକୁର ରଖିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ କ୍ଷୀର ଆଣିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଭକ୍ତିରେ, ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାର ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦ ବୋବା ଶୁଭୁଛି, ଆପଣ ସେ କ୍ଷୀରଟିଏ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ସେମାନେ ସେ କ୍ଷୀରଟିଏ ଖାଇଥାନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଇ କାମଟିଏ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଏଇଟା ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆସିକିରି କ୍ଷୀରଟିଏ ସେ ପିଲାଟିଏ କାନ୍ଦୁଥିବାର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଣିକି କ୍ଷୀର ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ବର ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ, ତା ପରଦିନ ଆପଣଙ୍କର କଳାଧନ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ। ବା ଅତୀତର କିଛି ସମୟରେ ଆମର ଗୋପାଳ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୋରୁ ଚାଳନ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଗୋପାଳ ହିଁ ଗୋରୁ ଚାଳନ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଗୋରୁ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ନା ଅତୀତରେ ଆଜ୍ଞା? ଗୋରୁ ଆଉ କେହି ରଖିବେନି, ସେଇମାନେ ଗୋପାଳ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋରୁ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ଶିବଲିଙ୍ଗର ସବୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ବହୁ ପରିମାଣରେ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ଗୋପାଳ ବନ୍ଧୁ ଯେ ଗାଈ ଯାଇ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ହୁଙ୍କାରେ କ୍ଷୀର ସ୍ରାବ ହେଉଛି ବା ଗାଈର ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ଷୀର ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। এই କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ପରେ ଗୋପାଳ ବନ୍ଧୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଖନନ କରିଥାଏ, ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଫାଟ ହେଇଛି, କିଛି କୋଦାଳ ଚୋଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତାହା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକିରି ବାହାର କରିଥାଏ, ତାପରେ ତାକୁ କେଉଁଠି ରଖିବ ଗୋପାଳ ବନ୍ଧୁ ଆମର? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଏତେ ଅର୍ଥ ନଥାଏ, ସିଏ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନାବତୀ ହୋଇଥାଏ, ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ରାଜା ସେଠାରେ ମନ୍ଦିରମାନ ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ କଥା ସବୁ ଆମେ ଜାଣି ଆସୁଛୁ। ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଯଦି ପୁରୁଣା, ଯଦି ପୁରୁଣାରୁ ପୁରାଣର ସୃଷ୍ଟି, ତେଣୁ ପୁରୁଣାଟା କ'ଣ? ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଆମର ପୁରାଣ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି, ପୁରାଣ କେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଗୋଟେ ଲେଖନୀ ଲୁହାର କଣ୍ଟାରେ, ସେଟାକୁ ଲେଖନୀ କହୁଥିଲେ, ସେ ସେଥିରେ ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ତାଳପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଲେଖା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ପିଲାର ଜନ୍ମ ପରେ ତାର ଜାତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ତାଳପତ୍ରରେ ହିଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଲେଖିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖିକିରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଜାତକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି, ତାହା ଯାହା ଅତୀତରେ ଥିଲା ନା କାଗଜରେ ତାଳପତ୍ରରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଗଜ ବହି ହିଁ ଉଦ୍ଧୃତ ହେଇସାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ପଥରରେ କିଛି ଲେଖା ଅଛି କି? ଆମର ଅତୀତର ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆମେ ପାଉଛେ ସେ ସର୍ବପୁରାତନ ଥିଲା ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ। ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରାତନ, ତାଠୁ କ'ଣ ଆମର ପୁରାତନ କି ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ପୁରାତନ ତାହେଲେ ପଥରରେ ଲେଖା ଥିବ, ଆମର ଶିବଙ୍କର ଖୋଦିତ ଥିବ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇବା, ମାଟି ଖୋଳିଲେ ତ ପାଇବା ନା।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି କି ଠାକୁର ଏଠାରେ ନା ଆପଣମାନେ ଆଣି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ରଖିଥାଉ। ଆମେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛେ। ଯଦି ସତ୍ୟ ହୁଏ ଏହା ତାହେଲେ ଆକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ମାନିକିରି ଆଗକୁ ଚାଲିବା। ଯଦି ଏହାର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମାନିବା? ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଜଣେ କେହି ଆସିକିରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେବ ତା କଥାରେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପରଖୁ ନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ତାହା ମନା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆପଣମାନେ ବାଟ ଚାଲନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଢାଳୁଛନ୍ତି ବା ନିଶା ଗଞ୍ଜେଇ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ନା। କାହିଁକି ନା ଶିବଙ୍କର ଯଦି ଅଛି, ଶିବଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କ୍ଷୀରପାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯାହା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଜାଣିଲେ ଯେ କ୍ଷୀରପାନ ଗୋପାଳ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛୁ। ସେ ସମୟରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେ କ୍ଷୀରକୁ ବଳକା କ୍ଷୀର ଯଦି କିଛି ରହୁଥିଲା ଆମେ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ, ସେସବୁ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ଆମର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲେଣି ଆଜ୍ଞା। ଗୋମାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି, ଗାଈ ଗୋରୁ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁ? ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଗୋଚର ଜମି ଯେଉଁଠାରେ ଗୋରୁମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଗୋଚର ଜମି ତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋରୁମାନେ ରହିବେ କେଉଁଠି? ରାସ୍ତାର ଏଣେ ତେଣେ ସେମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ନଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଗୋଚାଲାଣ କିପରି ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ଆଜି କିଛି ଜାଣିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ବା ଆମେ ଜାଣିବା? ଆର ଥଳକୂଳ ଆମେ ପାଉନୁ ନା, ଥଳକୂଳ ପାଉନୁ। କାହିଁକି ନା ତାର ସତ୍ୟ କ'ଣ, ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ ତାହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କଳିର ଅନ୍ତ ସମୟ, କଳିର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ କିପରି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରିଥିବେ ସେଇମାନେ ଜୀବିତ ରହିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।